In last lecture, we have discussed about the ionic compound. What is mean by ionic compound, or what is the meaning of ionic compounds? तर एक लक्षात घ्यायचं, लास्ट लेक्चरला आपण आयोनिक कंपाऊंड्स म्हणजे काय बघितलेलं आहे. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला आयोनिक कंपाऊंड्स कुणाला म्हणायचं. ओके, विच कंपाऊंड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाऊंड्स. एक लक्षात ठेवायचं, द कंपाऊंड्स विच आर फॉर्म बाय टू युनिट्स. Okay, compounds which are formed by two units, positive ion or positive unit and negative unit. Positive unit is called as cation and negative unit is called as anion. So the compounds which are formed by these two units are called ionic compounds. Okay, and electrostatic force of attraction between positively and negatively charged ion. Okay, so there is attraction between positively and negatively charged ion, and due to this force of attraction, the bond is created between positively and negatively charged atoms. Okay, sorry, positively and negatively charged units. So this bond is formed, and this bond is known as ionic bond. आयोनिक बॉन्ड कुणाला म्हणायचं आहे लक्षात घ्या. तर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह जे काही युनिट आहेत, म्हणजे कॅटायन आणि ऍनायन यांच्यामधला जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, त्याच्यामुळे जो काही बॉन्ड तयार झालेला आहे त्याला काय म्हणायचं आहे, आयोनिक बॉन्ड. एक लक्षात ठेवायचं, आयोनिक कंपाऊंड्स आर इलेक्ट्रॉनिकली काय आहेत, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतात. Ionic compounds are electrically neutral. का? तर in ionic compounds, positive charge is balanced by negative charge. Positive charge is balanced by negative charge or vice versa. Okay, as a result, ionic compounds are electrically neutral. Generally, ionic compounds are crystalline in nature. The surface of all the particles of a crystalline substance have a definite shape, and ionic compounds are smooth as well as shiny. The regular arrangement, there is a regular arrangement of ion in the solid ionic compounds. Okay, so there is a definite arrangement of ions in the solid ionic compound, and this is definite arrangement. This definite arrangement is responsible for the crystalline nature, for their crystalline nature. आताच आपण काय म्हटलं, आयोनिक कंपाऊंड्स क्रिस्टलाइन नेचर मध्ये असतात, आणि हे क्रिस्टलाइन नेचर कुणामुळे आहे, तर ती डेफायनेट अरेंजमेंट जी आहे आयन्सची त्याच्यामुळे आहे. एक लक्षात ठेवायचं, the arrangement of ions is different in different ionic compounds, and therefore the shape of their crystal are different. एक लक्षात ठेवायचं, प्रत्येक आयोनिक कंपाऊंड मध्ये त्याची जी काही पोझिशन आहे, त्यांची जी काही मांडणी आहे ती डिफरंट असते. म्हणून लक्षात ठेवायचं, प्रत्येक आयोनिक कंपाऊंडचा शेप आणि स्ट्रक्चर, शेप जे आहे तो कसा असतो, बदल असतो. The main factor that determines the general arrangement of ions is in a crystal is attractive force between oppositely charged ion and a repulsive force between similarly charged ion. We know that there is a force of attraction between oppositely charged ions, and there is a force of repulsion present between the काय आहे, similarly charged ions, and this force of attraction and force of repulsion defines the shape of the crystal. And due to this force of attraction as well as the force of repulsion, generalized crystal structure has negative ions arranged around the positive ion and vice versa. बघा, ह्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि रिपल्शन मुळे काय होतंय, पॉझिटिव्ह भोवती सगळे निगेटिव्ह जमा होतात आणि निगेटिव्ह भोवती
सगळे पॉझिटिव्ह जमा होतात. का? निगेटिव्ह निगेटिव्ह एकत्र येणार नाहीये, तर कारण की यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन असतं. दे रिपेल इच अदर. दे रिपेल इच अदर. Similarly charged particles repel each other. Okay. Two important factors are responsible for certain crystalline structure. There are two important factors responsible for the certain or specific crystalline structure of that काय म्हणूया आपण आयोनिक कंपाऊंड. आणि ते दोन पैकी कोण आहेत? एक दोन आहेत. त्यामधलं काय आहे? साइज ऑफ पॉझिटिव्हली अँड निगेटिव्हली चार्ज ऍटम. निगेटिव्ह पार्टिकल आणि पॉझिटिव्ह पार्टिकलची साइज किती आहे? साइज ऑफ पॉझिटिव्हली अँड निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल. अँड अनदर इज मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन आयन्स. मॅग्निट्यूड यांच्यावरचा जो काही फोर्स ऑफ पॉझिटिव्ह फोर्स आहे आणि यांच्यावरचा जो काही निगेटिव्ह फोर्स आहे तो किती स्ट्रॉंग आहे याच्यावरती ते डिपेंड असतं. इट इज डिपेंड. नाव द इलेक्ट्रोस्टॅटिक attraction in the neighboring ions with opposite charge is very strong, and that is why melting point of ionic compounds are high. Also the ionic compounds are hard but brittle. एक लक्षात ठेवायचं, यांच्यामधला जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तो कसा असतो? ग्रेटर असतो. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्हली अँड निगेटिव्हली चार्ज आयन इज ग्रेटर, and due to this melting point. आता एक लक्षात ठेवायचं, जर समजा एखादी दोरी आहे किंवा एखादा दोरा आहे, तुम्हाला तो तोडायला सांगितलेला आहे हाताने, मग मला सांगा जर दोरा स्ट्रॉंग असेल तर तुम्हाला फोर्स सुद्धा तितक्याच ताकदीचा लावायला लागणार आहे. तर तसंच काय समजा या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ग्रेटर आहे म्हणजे तो दोरा तितक्या ताकदीचा आहे समजा. मग एक लक्षात ठेवायचं, जितका स्ट्रॉंग दोरा असेल तितकी पॉवर तुम्हाला जास्ती यूज करावी लागणार आहे. त्यामुळे एक लक्षात ठेवायचं काय आहे तर आयोनिक कंपाऊंड जे आहेत त्यांचं मेल्टिंग पॉइंट कसा असतो? हाय असतो जनरली. ऑल्सो द आयोनिक कंपाऊंड्स आर हार्ड बट ब्रिटल. जरी हार्ड असले, आता काच, ग्लासचं उदाहरण बघितलं, इफ यू ऑब्झर्व ग्लास इज हार्ड बट ब्रिटल. ग्लास जरी कठीण असली तरी तुटते लगेच, म्हणजे मोडते. एवढं लक्षात ठेवायचं. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाऊंड्स. Properties of ionic compounds. Now we are going to see the properties of ionic compounds. So properties of ionic compounds काय काय आहेत ते आपण आता बघूया. ओके. पहिली प्रॉपर्टी, general properties of ionic compound. First property, the attractive force between positively and negatively charged ion is strong. Therefore, ionic compounds exist in a solid state and hard. काय आहे? Ionic compounds generally ionic compounds are solid. Generally ionic compounds are solid, strong, solid and strong. Okay. Solid state. Strong नाही आहे, strong bond असतो त्यांच्यामध्ये. So generally ionic compounds are solid state, are found in solid state and also hard. हा पहिला. हे कशामुळे? It's because strong force of attraction between positive and negative ions, positively and negatively charged ions.
So there is a force of attraction between positively and negatively charged ions. Okay. हा फर्स्ट पॉइंट आहे. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्हली अँड निगेटिव्हली चार्ज आयन्स इज व्हेरी स्ट्रॉंग अँड as a result of this greater force of attraction, generally ionic compounds are found in the solid state and they are hard but brittle. आता एक पुढचाच पॉइंट त्यांनी केलेला आहे बघा, हार्ड असतात. मगाशी पण याची चर्चा झालेलीच आहे आपली. So ionic compounds are brittle and can be broken into pieces by applying pressure. एक लक्षात घ्या. सेकंड पॉइंट काय आहे? सेकंड पॉइंट इज ionic compounds. मेन काय याच्यातला मथळा सार काय आहे? Ionic compounds are hard but brittle. Ionic compounds are hard but brittle. ओके. तर एक लक्षात ठेवा, हे काय असतात? ब्रिटल असतात, म्हणजे मोडणारे असतात. आता एक्झाम्पल जर बघितलं ब्रिटलचं तर मेटल, ग्लास. हे बघा मोबाईल वरती आता जनरली आता हे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास म्हणून यूज केली जाते जनरली मोबाईल मध्ये. तर मोबाईल वरती स्क्रॅचेस जनरली पडत नाहीत नखानं वगैरे, पण ही जर समजा हे उंचावरून पडलं तर मोबाईलची स्क्रीन फुटते बघा. तर हे काय आहे? ब्रिटलचं उदाहरण आहे. हार्ड आहे बट ब्रिटल. द इंटरमोलिक्युलर फोर्स, थर्ड पॉइंट काय आहे बघा? थर्ड पॉइंट काय आहे? इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे मगाशी आपण आयोनिक कंपाऊंड्स विषयी चर्चा करताना जे सांगितलेलं आहे तेच ह्याच्यामध्ये आहे. इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज ग्रेटर. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज ग्रेटर, is high. As a result, ionic compounds, IC लिहितोय मी. Ionic compounds have high melting and boiling point. हीट प्रकरण जर शिकला असाल तुम्ही, हीट मध्ये काय बघितलेलं आहे बघा? हीट मध्ये आपण बघितलेलं आहे लॅटंट हीट म्हणून बघितलेलं आहे आपण. हीट मध्ये काय बघितलेलं आहे? लॅटंट हीट. लॅटंट हीट म्हणजे काय? द अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ हीट इज युज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. ओके, अमाउंट ऑफ हीट इज युज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड प्रेझेंट इन दे काय म्हणूया आपण जे काही सबस्टन्स आहे तो, बट इट इज नॉट यूज टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ दॅट काय म्हणूया आपण आयटम. जो काही पदार्थ आहे, जो काही वस्तू आहे त्याचा हीट वाढवण्यासाठी न वापरता त्यातला बॉन्ड. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इफ यू गिव्ह काय म्हणूया आपण हीट टू सॉलिड आईस और सॉलिड वॉटर. सॉलिड वॉटर इज कॉल्ड आईस. If you give a heat to ice, then it is transformed into the water. Means solid ice is converted into liquid state. But solid ice having temperature 0 and this liquid also having temperature 0. It means given energy is not used to increase the temperature of water, but it is used to break the bond present between the ice molecule, which can create the solid form of water. हे बघा एक लक्षात घ्या, वॉटरला सॉलिड फॉर्म मध्ये धरून ठेवणारा जे काही बॉन्ड आहे तो बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी ही हीट वापरली गेली. त्यामुळे जे सॉलिड आईस आहे तो कशामध्ये रूपांतरित झाला? लिक्विड. म्हणजे सॉलिड आईस सॉलिडच असतो, सॉरी. तर वॉटर जो काही सॉलिड स्टेट मध्ये आहे म्हणजेच आईसचं कन्व्हर्जन लिक्विड मध्ये झालं. तर एक लक्षात ठेवायचं, जेवढा तो फोर्स जास्ती तेवढी त्याला एनर्जी जास्ती द्यावी लागणार आहे. मगाशी मी दोरीचं उदाहरण सांगितलं बघा, जेवढी दोरी स्ट्रॉंग तितकं एनर्जी तितका फोर्स आपल्याला स्ट्रॉंग अप्लाय करायला लागणार आहे. ठीक आहे. तर हाय मेल्टिंग पॉइंट आणि हाय बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द हाय फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. थर्ड पॉइंट. आता फोर्थ पॉइंट काय आहे?
फोर्थ पॉइंट काय, आयोनिक कंपाऊंड्स आर वॉटर सोल्युबल. आयोनिक कंपाऊंड्स आर वॉटर सोल्युबल. Ionic compounds are water soluble. Ionic compounds are water soluble. This is because, आता हे कशामुळे घडतं तर एक लक्षात ठेवायचं, ज्या वेळेला आयोनिक कंपाऊंड्स हे डिझॉल्व्ह होतात, म्हणजे ऍक्च्युली डिझॉल्व्ह होतात म्हणजे काय होतात, जे पॉझिटिव्हली चार्ज आहे नाहीत, म्हणजे Na आणि NaCl, इफ NaCl इज डिझॉल्व्ह इन वॉटर, काय होतंय, ह्या Na भोवती, Na प्लस आयन भोवती वॉटरचे मॉलिक्यूल एका विशिष्ट पद्धतीने अरेंज करतात, म्हणजे एका विशिष्ट पद्धतीने अरेंजमेंट याची, म्हणजे थोडक्यात याच्या भोवती गोळा होतात. आणि त्याचबरोबर ह्या क्लोरीनचा सुद्धा जो आयन आहे त्याच्या भोवती सुद्धा एका विशिष्ट पद्धतीने ते गोळा होतात. आणि हेच मेन रिझन आहे की आयोनिक कंपाऊंड्स आर वॉटर सोल्युबल. पण एक लक्षात ठेवायचं, अदर लिक्विड सबस्टन्सेस मध्ये लाईक पेट्रोल अँड केरोसिन, त्यांच्यामध्ये हा असा प्रकार होत नाही, त्यामुळे ते केरोसिन किंवा पेट्रोल मध्ये विरघळत नाहीत, एक लक्षात ठेवायचं. Ionic compounds are insoluble in solvent like kerosene and petrol. This is because unlike water, new attractive force cannot be established in these solvents. म्हणजे एक लक्षात ठेवायचं, हा जो सोडियमचा पॉझिटिव्ह आयन आहे याच्याभोवती वॉटरचे मॉलिक्यूल एक नवीन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार करतात, आणि ह्या क्लोरीनच्या आयन भोवती सुद्धा एक नवीन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार करतात. हे अट्रॅक्शन ऑफ फोर्स इतर सॉल्व्हंट मध्ये तयार होत नाही, म्हणून केरोसिन, पेट्रोल सारख्या सॉल्व्हंट मध्ये आयोनिक कंपाऊंड्स डिझॉल्व्ह होत नाहीत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, सिक्स आणि वन ऑफ दी इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, आयोनिक कंपाऊंड्स आर इनसोल्युबल, आयोनिक कंपाऊंड्स आर बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. असं काय म्हणालायचं सर, बॅड कंडक्टर कुठं असतात आयोनिक कंपाऊंड, तर बघा पुढचं वाक्य बघा, मी कंप्लीट करतोय म्हणजे लक्षात येईल तुम्हाला. आयोनिक कंपाऊंड्स आर बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when they are in solid state. Ionic compounds are bad conductor of electricity when they are in a solid state. ज्या वेळेला ते सॉलिड स्टेट मध्ये असतात त्यावेळेला ते बॅड कंडक्टर असतात. but when they are dissolved in water, it becomes गुड कंडक्टर किंवा कंडक्टर म्हणूया आपण, गुड म्हणू शकत नाही आपण, इट बिकम्स, किंवा आपण काय म्हणूया, इट डिझॉल्व्ह इन वॉटर, म्हणजेच काय आहे, त्याचं ॲक्वियस सोल्युशन जे आहे, इट बिकम्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जे एक साधं सिंपल आहे, ज्या वेळेला ते सॉलिड फॉर्म मध्ये असतात त्यावेळेला ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत नाही. When ionic compounds are in solid form, they do not conduct electricity, but when they are dissolved in water, it means its aqueous solution is capable to conduct the electricity. आता ह्याचं रिझन एकच आहे, when they are in solid state, ज्या वेळेला ते कशामध्ये असतात, सॉलिड स्टेट मध्ये असतात, त्यावेळेला त्यांचे आयन फ्री स्टेट मध्ये काम करू शकत नाहीत, म्हणजे त्यांचे आयन हे फिक्स असतात, ते ट्रॅव्हल करू शकत नाहीत. बट वेन दे आर डिझॉल्व्ड इन वॉटर, इट्स आयन कॅन फ्रीली मूव्ह. आता इथं काय होतंय, वेन दे आर डिझॉल्व्ड इन वॉटर, वेन आयोनिक सॉलिड्स आर डिझॉल्व्ड इन वॉटर, इट्स आयन, वेन इलेक्ट्रिसिटी, बघा ज्या वेळेला इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करायची असते त्यावेळेला काय होतंय, पॉझिटिव्ह आयन्स काय करतात, निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे जातात, आणि निगेटिव्ह आयन हे पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे येतात. ठीक आहे.
आता एक लक्षात ठेवायचं, हे महत्वाचं आहे. तर बघा काय आहे, तर पॉझिटिव्ह आयन कुणाकडे जाणार आहे, तर निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे, आणि निगेटिव्ह आयन हा कुणाकडे येणार आहे, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे येणार आहे. अशा पद्धतीनं आयोनिक कंपाऊंड्स काय आहेत लक्षात घ्या, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे त्याचं आयोनिक कंपाऊंड सॉलिड स्टेट मधले कंडक्टर नाहीये, तर त्यांचं सोल्युशन कंडक्टर आहे. मला सांगा याच्यामध्ये काय अडचण आहे का, इज देअर एनी डिफिकल्टी? Ionic compounds. Suppose this is a piece of sodium, NaCl. आपण काय केली, त्याला वायर कनेक्ट केली. ह्याच्यामध्ये जे काही आयन आहेत, द आयन प्रेझेंट इनसाइड द क्रिस्टल ऑफ NaCl, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, ओके, आर इन दी फिक्स पोझिशन. ते फिक्स पोझिशन मध्ये आहेत, म्हणजे Na प्लस जे काय आहे Cl मायनस, दे कॅनॉट ट्रॅव्हल फ्रॉम हिअर टू देअर, इकडून तिकडे ते ट्रॅव्हल करू शकत नाहीत. सो दॅट्स वाय. आणि एक लक्षात ठेवायचं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होणे, व्हाट इज मीन बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी? फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Electrons need to be transferred from one position to another position to conduct electricity. But here positively and negatively charged ion are in the fixed position. They do not travel from here to there. So that's why solid ionic compounds are bad conductor. Solid ionic compounds are bad conductor. But these NaCl means these ionic compounds which are found in the solid state are put in the water. It means when they are dissolved in the water creates aqueous solution of that ionic compound. For example, we are taking here sodium chloride, which is salt, common salt. Common salt is an ionic compound. Now when this ionic compound is dissolved in water, it will dissociate its ions. Means the NaCl is made up of Na plus and Cl minus. These two ions dissociated means gets separated when they are dissolved in water. Means this solution, aqueous solution of any ionic compounds have positively charged ion as well as negatively charged ions in that water. Now here this is a positive electrode and this is negative electrode. Now what is happen in this state? Here ions are separated. Now they can move. They can move in the free state. Okay, they can travel in the free state. Now when electricity is applied, what happens? Electricity is applied, negative ions go towards the positive electrode and positive ions go towards the negative electrodes. So hence they carry electricity. They carry electricity along with them. So that's why when they are in solid state, they are not capable to conduct electricity, but they are capable to conduct electricity when they are in aqueous state. Means aqueous state means when they are dissolved in water. Is there any difficulty?